નંદાસણમાં આફમી દ્વારા 34મા ઇન્ટરનેશનલ ગાલા એવોર્ડ પ્રોગ્રામનું ભવ્ય આયોજન. નંદાસણ ખાતે ડોક્ટર નાકાદાર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ નોલેજના કેમ્પસમાં અમેરિકન ફેડરેશન ઓફ મુસ્લિમ ઓફ ઇન્ડિયન ઓરિજિનની આફમી દ્વારા 34મા ઇન્ટરનેશનલ ગાલા એવોર્ડનો આયોજિત કાર્યક્રમ શિક્ષણ અને માનવતાના કાર્યો માટે યાદગાર બની રહ્યો. આ પ્રોગ્રામમાં ભારત દેશના દરેક રાજ્યમાંથી ધોરણ 10 અને 12ના પ્રથમ 3 મુસ્લિમ વિદ્યાર્થીઓને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, કર્ણાટક જેવા 18 રાજ્યોમાંથી 93 પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓ હાજર રહ્યા હતા, જેમાં પ્રથમને ગોલ્ડ મેડલ અને રૂપિયા 7,000નું રોકડ પુરસ્કાર, દ્વિતીયને સિલ્વર મેડલ તેમજ રૂપિયા 5,000નું રોકડ પુરસ્કાર, તૃતીય આવેલ વિદ્યાર્થીને બ્રોન્ઝ મેડલ અને રૂપિયા 3,000નું રોકડ પુરસ્કાર આપીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આજના આ કાર્યક્રમમાં ભારતના મુસ્લિમ જાબાજોનું પણ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ભાવનગરના કોડિયાદ ગામ પાસે પૂરમાં ફસાયેલ હિન્દુ યાત્રાળુઓની બસને મુસ્લિમ ભાઈઓએ જીવના જોખમે બચાવી લીધા હતા, તેમજ બોમ્બે બોટ દુર્ઘટનામાં મુસ્લિમ ભાઈઓએ ડૂબતી બોટમાંથી અનેક લોકોના પ્રાણ બચાવ્યા હતા. આ માટે દરેક બહાદુરને રૂપિયા 50,000નું રોકડ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યું હતું, જે આફમીના ઉદ્દેશ્યને પ્રતિબંધિત કરે છે. માનવતા સૌથી મોટો ધર્મ છે. આફમીના સ્થાપક ડોક્ટર નાકાદારે શ્રેષ્ઠ ભારતની કલ્પના સાથે શિક્ષણ અને સમાનતાના કાર્યમાં પોતાનું જીવન સમર્પિત કર્યું છે. તેમના મતે શિક્ષણ માત્ર વ્યક્તિ નહીં પણ સમગ્ર દેશ અને સમાજને બદલી શકે છે. આ વિઝનને સાકાર કરવા માટે આફમી સતત શૈક્ષણિક અને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન આપે છે. આ પ્રોગ્રામમાં આફમીના ફાઉન્ડર અને સ્થાપક ડોક્ટર નાકાદાર સાહેબ સહિત મોટી સંખ્યામાં અતિથિઓ ઉપસ્થિત રહ્યા. આયોજન દરમિયાન પ્રશંસનીય કાર્યોને ઉજવવામાં આવ્યા અને શિક્ષણ તથા માનવતાના સંદેશને ફેલાવવામાં આવ્યો. આ કાર્યક્રમ એક ઊંડો સંદેશ આપે છે કે શિક્ષણ અને માનવતાનો સમન્વય સમાજ તેમજ દેશને શ્રેષ્ઠ દિશામાં આગળ લઈ જઈ શકે છે. મુન્ના વહાવરા, इंडिया क्राइम कवरेज न्यूज, कड़ी, नंदासण. फर्स्ट रैंक अगर उसके पेरेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हो तो साथ में आ सकते हैं प्लीज. ये बच्ची हिंदुस्तान की सबसे टॉप किया हुआ है, उसने 100% ये लाई हुई है. अगर इसके पापा या मम्मी साथ में हो तो स्टेज पे आ सकते हैं प्लीज. वेलकम. सौदागर अनम, ये औरंगाबाद सिटी से आ रही है. आपने की तरफ से इनको गोल्ड मेडल दिया जाएगा और 7,000 केस प्राइज. एसएससी में सेकंड रैंक सिमरन सबा फ्रॉम छत्तीसगढ़ 0.5%. सिमरन सबा फ्रॉम छत्तीसगढ़ प्लीज कम. हिंदुस्तान के सेकंड पोजीशन पे है सिमरन सबा. सेकंड पोजीशन छत्तीसगढ़ के गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती है. माशाल्लाह माशाल्लाह. थर्ड पोजीशन निहाल सन ऑफ यूनुस फ्रॉम राजस्थान. राजस्थान का फर्स्ट रैंक एंड इंडिया का थर्ड रैंक है निहाल सन ऑफ यूनुस. प्लीज कम. फोर्थ पोजीशन मेहमान सलमा बानो फ्रॉम गुजरात 99.70. थर्ड पोजीशन निहाल सन ऑफ यूनुस फ्रॉम राजस्थान. मेहमान सलमा बानो फ्रॉम गुजरात, ये आनंद से गुजरात की फर्स्ट
99.17%. Pradesh Mas from Jharkhand, 97.60. डॉक्टर बनना चाहती है। फहिया परवीन फ्रॉम केरला। फहिया परवीन फ्रॉम केरला 97.5%. Please come back. Ahmad Raza from Punjab 97.2%. Muhammad Ahmad Reza from Punjab 97.2%. Saifi from Madhya Pradesh. Ahmadullah Saifi from Madhya Pradesh 97.2%. Syed Muhammad Ali from Delhi. Syed Muhammad Ali from Delhi 95.4%. Please check. Joha from Telangana. Hadia Joha from Telangana 95%. प्रोग्राम का मकसद यही है कि मुस्लिम बच्चों की कैसे हौसला अफजाई की जाए ताकि वो एजुकेशन में किसी से कम न रहे जी और आगे आए। अब जब हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया तब तकरीबन हार्डली हम देखते थे कोई स्टूडेंट को 80% से ज़्यादा मार्क्स बचने लगा। 10 साल के बाद हमें पता चला जब हमने सर्वे किया तकरीबन उस टाइम पे 80 स्टूडेंट जैसे थे कि उनको 80% से ज़्यादा मार्क्स होने लगे। आज ये हाल है कि 95-96% ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स को 85 to 90% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं और कई स्टूडेंट्स एटलीस्ट दिस ईयर 5 स्टूडेंट्स के जिनको 100% मार्क्स है डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर। तो हमें बड़ी खुशी हुई है कि जो 35 साल से हमारा ये सिलसिला चला है कि जो कावा चला है तो उसमें कुछ कामयाबी हासिल हुई है और आप लोगों से दुआ करते हैं कि दुआ करिए कि और कामयाबी हासिल हो। आज आपने ऐलान किया कि अगला जो आप लोगों का अवार्ड सम्मान है वो मुंबई में होगा। जी, नेक्स्ट ईयर का फंक्शन जो होगा वो बॉम्बे में होगा। अभी आए थे वो कह रहे थे कि उनको हैदराबाद में करना है, कलकत्ता वाले कह रहे थे उनको कलकत्ता करना है, लेकिन वो फिर सोचेंगे अगले साल कि कहाँ करना है, लेकिन अगले साल का प्रोग्राम इंशाल्लाह बाद में होगा। थैंक यू सर। આપનું નામ? અમાનુલ્લા સેઠવાલા, કેમ્પસ ડાયરેક્ટર ડૉક્ટર નાકાદાર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ નોલેજ। આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા આજે શું પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો? આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા અમે ઓર્ગેનાઇઝ કરેલું છે આ પ્રોગ્રામ કે જે અમેરિકન ફેડરેશન ઇન્ડિયન મુસ્લિમ ઓરિજિન જેના 34th ઇન્ટરનેશનલ કન્વેન્શન ગાલા એવોર્ડ પ્રોગ્રામ કે જેમાં ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ના દરેક રાજ્યના પ્રથમ 3 મુસ્લિમ વિદ્યાર્થીઓને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે। આ પ્રોગ્રામમાં જે રાજ્ય ગુજરાત છે, મહારાષ્ટ્ર છે, રાજસ્થાન છે, એવા અમારી પાસે વેસ્ટ બેંગાલથી 93 સ્ટુડન્ટ્સ આવેલા છે। 93 સ્ટુડન્ટ્સને અમે ગોલ્ડ મેડલ, સિલ્વર મેડલ અને બ્રોન્ઝ મેડલ તથા પ્રથમ ક્રમે 7,000, 3,000 અને 5,000 એવા કેશ પ્રાઇઝ આપેલી છે। તો આમાં એક મકસદ છે આફમીના જે ફાઉન્ડર ટ્રસ્ટી છે ડૉક્ટર અબ્દુર रहमान એસ નાકાદા સાહેબ અને તેમની આફમી ઓર્ગેનાઇઝેશન જે ટીમ છે તે એવું વિચારી રહ્યા છે કે હિન્દુસ્તાનમાં જ્યારે આપણે બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે અને એ જો બાળકો પ્રોત્સાહિત થશે અને એ તાલીમની બાબતે
હાયર એજ્યુકેશન લેશે તો દેશ અને સમાજનું પ્રગતિ થશે. સાથે સાથે જે બહાદુરી પુરસ્કાર પણ કંઈ આપવામાં આવે છે તે હા, એક આફમીની જે ટીમ છે એ આફમી ટીમ એવું વિચારી રહ્યા છે કે જો આ બહાદુરીનું કામ જે હમણાં આપણે બતાવ્યું આપને કે ભાવનગરના અંદર મોહમ્મદ હુસેનભાઈ અને મહેબૂબભાઈ સૈયદ જે લોકોએ બહાદુરીપૂર્વક 29 લોકોની જાન બચાવી હતી તે ઘણું બિરદાવાલાયક કામ હતું અને આ કામ માટે તેમને જો સન્માન કરવામાં ના આવે તો એ સમાજ માટે સારી વાત નથી. અને આ જ એક હેતુ હતો કે જો એમનું હિંમતપૂર્વક જે કામ કર્યું છે તે જ રીતે સમાજના દરેક વ્યક્તિ આવું નેક કામ કરશે તો હંમેશા દેશ અને સમાજની પ્રગતિ થશે. તેમને AFMI થ્રુ બંને ભાઈઓને 50,000નો રોકડ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે. અને આવતીકાલે જે હમણાં ગયા અઠવાડિયે મુંબઈમાં જે હાદસો થયો, આ જ હાદસો થયો છે જેમાં 35 લોકોની જાન બતાવી છે મોહમ્મદ આરિફ, તે આવતીકાલે આવવાના છે અને તેમને પણ 50,000નો પુરસ્કાર આપવામાં આવશે. અને આ એક મેસેજ જઈ રહ્યો છે આફમી દ્વારા કે જે લોકો કંઈક સારું કામ કરે છે, નેક કામ કરે છે, કોમ માટે કામ કરે છે, માનવતા માટે કામ કરે છે, તેમને બિરદાવવા ખૂબ જ જરૂરી છે. અને આફમીની ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા તેમને બિરદાવવામાં આવ્યા છે. તે ઘણી ખુશીની વાત છે આપણા સમાજ માટે, દેશ માટે. ભારતભરના વિદ્યાર્થીઓને એજ્યુકેશનને લઈને શું મેસેજ આપવા માંગશો? ભારતભરના જે વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા આવ્યા છે, સૌથી પહેલાં તો દરેકને હું સ્વાગત કરું છું. અમને ઘણી ખુશી થાય છે કે જ્યારે લાસ્ટ યર ઔરંગાબાદમાં પ્રોગ્રામ થયો હતો ત્યારે અમને કહેવામાં આવ્યું કે 34 નંબરનું કન્વેન્શન ગુજરાતમાં કરવામાં આવશે અને ત્યારે અમને સિલેક્ટ કર્યા. ત્યારે અમને ઘણી ખુશીની વાત હતી કે અમારે મહેમાન નવાજી કરવાનો મોકો મળ્યો છે. પણ જ્યારે આ આફમીના ડૉક્ટર નાકાદા સાહેબ જેની ઉંમર છે અત્યારે હાલમાં 90 વર્ષ અને અલી કુરેશી સાહેબ હાલના પ્રેસિડન્ટ જેમની ઉંમર છે 85 વર્ષ, આ લોકોને જોઈને અમને ઘણી પ્રેરણા મળે છે કે આ ઉંમરે લોકો કોમની ખિદમત કરે છે, સમાજના બાળકો માટે વિચારે છે, સમાજ માટે વિચારે છે અને દેશ માટે વિચારે છે. તો આપણે નવજવાનોએ અને દરેક માનવતા માટે આ વસ્તુ, આ લોકોની ઉંમર જોઈને આપણે વિચારવું જોઈએ કે આપણે સમાજ માટે કશું કરવું જોઈએ. ઓકે, થેન્ક યુ.